Dear students, ഇന്ന് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ് ഏറ്റവും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വെരി ലെങ്തി അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇതിനെ ഞാൻ 6 പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഡെഫിനിഷൻ. Second part is recognition. So write definition, second recognition, initial recognition, third measurement, and that inclusion and exclusions only. Inclusions, what are to be included, what are to be excluded. Exclusions for the subsequent expenditure. Fifth, subsequent measurement. Sixth, depreciation and disposal. Definition, recognition, initial recognition, measurement, inclusion, exclusion for subsequent expenditure. Fifth, subsequent measurement. Sixth, depreciation and disposal. One by one we can analyze it. ഞാൻ ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീർക്കില്ല ഇത്. 1, 2, 3, 4 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഇത് തീർക്കുകയുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെങ്തി വൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനും ബോറിംഗ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ബോറിംഗ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം. ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ. 1 definition, right? Property, plant and PP is a tangible asset. There are two conditions to become a property, plant and equipment. Property, plant and equipment ആകണമെങ്കിൽ 2 condition ഉണ്ട്. Property, plant and equipment is a tangible asset. It is not held for sale. All of you know, any asset held for sale is treated as inventory of finished goods, inventory of raw material. So usually inventory is held for sale, inventory of finished goods is held for sale. This is not for sale. The property, plant and equipment is acquired not for sale, but for what purpose? It is used in production. Property, plant and equipment is used to produce goods and services. It is or supply of goods and services. So property, plant and equipment is used to produce goods, plant and machinery used to produce goods and supply of goods and services. Those equipments or those assets which are used in the supply of goods are also treated as property, plant and equipment. Okay, PP is including so many assets, but all of these assets are held for using in the production and for supply of goods and services. Moreover, the first condition includes B. A, it is used for production of supply of goods and services. B, for rental to others. That means some of the assets are given for rent. Then you will get income, rental income. So the assets are given rental to others for earning income. For rental to others for earning income. So property and PP is a tangible asset. It is not held for sale. Okay. It is used in production or supply of goods and services. Okay. For rental to others for earning income. Some of the assets are given to others for rent. So rent received from that parties is called property, plant and equipment. Moreover, for administration purposes, for selling and distribution purposes, for financial and accounting purposes. Directly production യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല,
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാന്, എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാന്, എൻ്റെ ഓഫീസ് റൂമിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന AC, ഇതൊന്നും ഡയറക്ട്ലി എനിക്ക് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ എന്തിനെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ those assets which are helpful for conducting the business is also called property, plant and equipment. അപ്പോൾ AC-യും അതുപോലെ തന്നെ ഫയർ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെന്റ്, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്, എൻവയോൺമെന്റൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ഓൾ ദീസ് ആർ സേഫ്റ്റി മെഷറിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ കെമിക്കൽ ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ്. ഈ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഏതിൽ ഡെഫിനിഷനിൽ വരും? പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്. പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ 12 months. 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റുകളെ മാത്രമേ PPയുടെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് എടുക്കുകയുള്ളൂ. റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സപ്പോസ് AC നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ആ AC ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോർ ദാൻ 12 months നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 year, 2 year, 3 year ഫാൻ കൂടുതൽ വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. So that will come under property, plant and equipment definitely. For these are not for production of goods and services, but it is used for administration purposes. Administration purposes ലാകുമ്പോൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകിയാൽ മതി. Then it will also treated as property, plant and equipment. But the second condition is to be fulfilled. What is it? It is used for more than 12 months. Remember that point. Okay? Then property, plant and equipment, AS10 is not applicable to biological assets like a plant and animal. പ്ലാന്റും ആനിമലും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ AS 40, ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 41 വന്നിട്ടുണ്ട്. അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വകുപ്പ് വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. പക്ഷെ എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് plant and equipment. Biological assets, plant and animals, living animals. Okay, but plant includes bearer plant is forming part of accounting standard 10. Bearer plant, that I will explain it later. Bearer plant will come under the head biological asset, but it is under AS 10. ബയോളജിക്കൽ പ്ലാന്റിൽ ബെയറർ പ്ലാന്റ് മാത്രം AS 10 അകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, and this will not also does not include the AS 10 is not applicable to wasting assets, mines, quarries. Wasting asset means കുറെ നാള് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്സോസ്റ്റ് ആയി പോകും, ഒന്നുമില്ലാതെ പോകും. അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റ്സുകളെ PPE എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ലീസ്ഡ് അസറ്റ്സ്, നിനക്ക് വേറെ വേറെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് AS 26 വരുന്നതാണ്. അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 26 വരുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റിൽ അല്ല വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ. PP is a tangible asset. It is used in the production and supply of goods and services. Moreover, it is used for more than 12 months. That is the basic point. Remember it. And biological assets, plant and animals will not come under AS 10. Wasting assets will not come under AS 10. But in plant, bearer plant will come under AS 10. So I want to explain bearer plant now. Bearer plant. Bearer plant. Theoretical ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് 5 marks question വരും. Bearer plant എന്താണെന്ന്. Bearer plant. It is purely based on study material. ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എടുക്കുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അതുകൊണ്ട് ബെയറർ പ്ലാന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഓൾ 3 കണ്ടീഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. 1 ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ supply of agricultural produce used in the supply of
agricultural produce is used in the production of supply of agricultural produce. Very important, bearer plant, plant bearing fruits. That is called the agricultural produce. In a mango tree, mango is the agricultural produce. Suppose I am mango fruity ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി എനിക്കുണ്ട്. ആ കമ്പനിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാംഗോസ് മുഴുവനും ഞാൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന മാംഗോ ട്രീയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ definitely that mango tree is used in the production of supply of agricultural produce. So that mango tree is considered as bearer plant coming under accounting standard 10 property, plant and equipment. Example എന്ത് പറയാം നമുക്ക് mango tree, apple tree, orange tree. These are the examples of bearer plant. The second one is expected to bear produce is expected to bear produce for more than a period of 12 months. ആലോചിക്കൂ, നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ് വളർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ഒരു വർഷം മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ that is not come under AS10. അത് AS10ൽ വരികയില്ല. അത് പ്ലാന്റ് വേറെ ഹെഡിങ്ങിലോട്ട് പോകും. AS10ൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, bearer പ്ലാന്റിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that plant will produce for more than a period of 12 months. മാംഗോ ഒരു വർഷമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുക. കോക്കനട്ട് ട്രീയിൽ നിന്ന് കോക്കനട്ട് ഒരു വർഷമല്ല കിട്ടുക. It will bear produce for more than 12 months. For more than a period of 12 months. The agriculture produce will get more than a period of 12 months. മനസ്സിലായോ? Mango tree, coconut tree, jackfruit, apple, orange, these produce from the bearer plants getting for more than a period of 12 months. Am I right? Okay, so that will come under bearer plant. Accounting standard 10ൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം 12 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ, എത്രയോ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്. 12 months കിട്ടില്ല, 1 year കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തീരും. നമ്മള് പയർ വർഗ്ഗങ്ങള് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നശിച്ചു പോകും. കരിമ്പ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കരിമ്പ് നശിപ്പിച്ച് കരിമ്പിന്റെ തണ്ടെടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു, അത് പിന്നീട് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് വേണം അടുത്ത ഇയറിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ. ഷുഗർ കെയിൻ. So it is not forming part of bearer plant. Am I right? It is not forming part of bearer plant. Bearer plant ആകണമെങ്കിൽ it is used in the production of supply of agricultural produce. നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടോ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ 12 months ബെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ബെയറർ പ്ലാന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. Am I right? The third point is has a remote likelihood of being sold as agricultural produce. Has a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales. Except for incidental scrap sales.
ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഹാസ് എ റിമോട്ട് ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ബീങ് സോൾഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്ലാന്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസായി വെക്കുന്ന ചാൻസ് വെറും റിമോട്ട് ആയിരിക്കണം, വളരെ കുറവായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ് ഈസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് നോട്ട് ഫോർ ബീങ് സോൾഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ്. നമ്മളൊരു ട്രീ വളർത്തിയിട്ട് അതിനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? എക്സ്പെക്ടഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ മോർ ദാൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 12 months. Moreover, it is used in the production of supply of agricultural produce. അല്ലാതെ പ്ലാന്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ തടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാണ്. നമുക്കറിയാം, തേക്ക്, മഹാഗണി, ഈട്ടി തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് അത് വെട്ടി നമ്മൾ തടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാണ്. That will not forming part of bearer plant. എന്നാൽ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഇൻസിഡന്റൽ സ്ക്രാപ്പ് സെയിൽസ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? നമ്മളിപ്പോ മാവ് തന്നെ മാങ്ങ തന്നു, കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റൽ ആയിട്ട് നമുക്കത് വിൽക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വേറൊരു പ്രയോജനമില്ല. അങ്ങനെ ആ കേസിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? വിറ്റ് പൈസ സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് വിൽക്കാം നമുക്ക്. അല്ലാണ്ട് അത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഏതെങ്കിലും തടി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസിനായി വിറ്റാൽ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ബെയറർ പ്ലാന്റ്. ഓക്കെ, ബെയറർ പ്ലാന്റ്. എന്നാൽ ഇൻസിഡന്റൽ സ്ക്രാപ്പ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ റബ്ബർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് റബ്ബർ ഫോർ മോർ ദാൻ 12 months, കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി തീർന്നുവെങ്കിൽ, അത് ബെയർ ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി തീർന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻസിഡന്റൽ സ്ക്രാപ്പ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് അതിനെ വിൽക്കും. So that is bearer plant. അപ്പൊ ഇൻസിഡന്റൽ സ്ക്രാപ്പ് സെയിൽസിന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻസിഡന്റൽ സ്ക്രാപ്പ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിൽക്കാം. അതല്ലാതെ ഹാസ് എ റിമോട്ട് ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ബീങ് സോൾഡ് ആസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ്. ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് വിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകരുത്. ചാൻസ് കുറവായിരിക്കണം അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ബെയറർ പ്ലാന്റ് ആകണമെങ്കിൽ. മനസ്സിലായോ? These three definitions, these three conditions are to be satisfied to become a bearer plant. എന്നാൽ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പലതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പാഡി, വീറ്റ്, പിന്നെ വീറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മെയ്സ്, ചോളം, നമ്മുടെ നെല്ല്, അതുപോലെ ഗോതമ്പ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യും. 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റും. Am I right? So that are not agricultural, that are not treated as bearer plant. So that will not come under property, plant and equipment. അപ്പൊ നമുക്ക് തടിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളും ഇതുപോലെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിൽക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസുകളും നമ്മൾ ഏതിന്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല? ബെയറർ പ്ലാന്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബെയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റുകളെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പാഡിയും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളതും നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ അകത്ത് വരികയല്ല. ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ ബെയറർ പ്ലാന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വരികയല്ല. അപ്പൊ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോക്കി വൃത്തിയായി ഇതിന്റെ നോട്ട്സും ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണം. ഇതാണ് ബെയറർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് റിക്കഗ്നിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകാം. ഓക്കെ, റിക്കഗ്നിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിലേക്ക് പോവുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉൾപ്പെടെ എഴുതിയെടുത്ത് ഒരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാൻ ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ.